اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله صحبه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهذا اليوم غرت، واستبيئوا بجمالي، ففي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا يا رسول الله، أهلا بك إلا بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. طلع البدر علينا
الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكت إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أضرارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيدهم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وبالعرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah yang berbahagia, telah selesai pengajian Maulid dari maghrib sampai saat ini, kita langsung saja minta kepada Khalifah guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ialah putra beliau, Khalifah beliau Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ini sebetulnya protokol buat saya nih, hadir anak saya ya, sebab kalau diserahin lagi berantakan lagi nih, udah langsung saja ambil oper deh, jadi enakan dikit ya. Nah, jadi saya minta Ahmad ya, entah Habib Ahmad, ada Habib ganteng nih ya, Habib Toha, Masya Allah ya, sebelumnya Habib Ridho juga nih pengennya. Iya entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Ma ba'd, yang kita cintai, kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir di sini. Ada Habib Ridho bin Yahya, ada akhina Al-Habib Taha, dan banyak lagi para habaib yang saya tidak bisa sebut namanya. Mudah-mudahan kita bisa lihat, kita bisa mandang wajah para dzurriyyah Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita bisa memandang wajah Rasulullah. Kita berharap pulang dari sini kita bisa mimpi Rasulullah. Kok nggak ada yang amin sih? Kita berharap pulang dari sini kita bisa mimpi Rasulullah. Begitu juga guru kita yang kita cintai, kita doain ya Haji Salim Na'i, agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatin badannya, diberkahi dakwahnya, dikabulkan semua hajat dunia dan akhiratnya. Ada Habib Abdullah bin Hussein Al-Atas, ada Kiai Zainun Tahir, dan banyak lagi para guru-guru kita semua, para asatidzah semuanya tanpa terkecuali Al-Faqir cintai dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Dr. Levi ya, Ustaz muda kita, Masya Allah, kita doain berkah dakwahnya juga. Ustaz Abdurrahman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengenang Rasulullah, kita ingat kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sahabat, jadi sahabatnya Nabi itu pilihan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau adalah Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, dipilih langsung sama Allah, dan Allah Ta'ala pilih juga sahabat-sahabatnya. Kalau kita boleh minta, kita pengen jadi sahabatnya Rasulullah. Begitu juga keturunannya. Kalau kita boleh minta, kita pengen jadi keluarga Rasulullah. Sahabat jadi besar karena menjadi sahabatnya Rasulullah. Sahabat mendapatkan kedudukan tinggi karena mereka mencintai Rasulullah.
Karena itu ayo lewat maulid ini yang kita sudah rindu kepada Rasulullah, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Yang Nabi kasih tahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Tidak akan sempurna iman kalian, hai sahabatku, hai umatku, sebelum kalian lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Enggak sempurna, kata Nabi kita Muhammad. Sebelum aku lebih kalian cintai dari siapa? Dari bapakmu. Dari siapa? Dari ibumu. Dari siapa? Dari komandanmu. Dari siapa? Dari bosmu. Dari siapa? Dari atasanmu. Dari siapa? Dari semua manusia. Nabi aula bil mu'minin. Nabi wajib lebih kita dahulukan dari semuanya, saudara. Karena itu sahabat itu dengan cara dan ragamnya mereka mencari perhatian terhadap Rasulullah. Ada yang dengan membuat Nabi tertawa macam Muaiman. Ada pula dengan ulahnya seperti Sawad bin Qari. Saat mau perang Badar, Nabi sebagai panglima tertinggi, komandan perang. Nabi perang nggak tanggung-tanggung, mimpin perang 27 kali peperangan. Kita satu aja belum pernah. Ngikut aja belum pernah. Udah berani-berani ngentengin sahabat, celak-celak sahabat. Udah berani-berani kita memandang sebelah mata Rasulullah. Udah berani-berani orang sekarang merubah-rubah syariat Rasulullah. Udah berani-berani orang sekarang mendiskreditkan dan merendahkan para ulama-ulama. Saudara, coba kita lihat sedikit. Saat mau perang Badar jangan bagi makanan dulu. Jangan. Ntar orang nggak dengerin, nggak dibagi makanan aja masih main handphone, apalagi dibagi makanan. Jadi Walid paling nggak demen kalau lagi ceramah ada yang bagi makanan. Ya, ini bukan ngomel ya, bungkus aja ya, bungkus. Shallu ala Nabi. Saya sebetulnya bukan mau ceramah ya, saya mau ambil tabaruk dari guru kita, karena beliau sangat dicintai oleh Sayyidul Walid dan beliau mencintai Sayyidul Walid. Panjang umur, saudara-saudara sekalian. Begitu Rasulullah mau berangkat ke peperangan Badar, seperti biasa baginda Rasul, ini jangan yang main HP, ini hari ya kita pentingin, kita dengar Rasulullah. Demi Allah, Nabi kita Muhammad, lihatin wajah kita atu-atu, nggak pantas kita ya. Saya sering kasih tahu, kalau ada orang diperdengarkan kisah Rasulullah, dibacain maulid, masih main HP, masih ngerokok, itu bentuk pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad. Nggak pantas. Kita anggap apa Rasulullah? Nggak lihat. Kita anggap apa Rasulullah? Nggak tahu. Kita anggap apa Rasulullah? Bukan ceramah saya ini mau didengerin, enggak. Saya nggak penting dihormatin, ya. Mau dibully, mau diapain terserah, ya. Yang penting saya berjalan tetap di manhaj Sayyidul Walid, manhaj guru-guru saya Habib Zain Habib Salim. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala pelihara semua anak-anak Sayyidul Walid, ya, terus mampu meneruskan perjuangan datuk-datuknya, guru-gurunya, amin ya Rabbal. Saudara-saudara sekalian, saat itu Rasulullah
bawa tongkat. Rasulullah merapikan sof-sof barisan pasukan perang. Satu-satu. Saat itu Nabi lihat ada satu sahabat yang nggak lempeng sofnya. Maka Rasulullah hampirin, Nabi pukul dengan pukulan yang ringan. Nabi pukul dengan pukulan yang ringan. Begitu Nabi lewat, ini Sawad berteriak, "Auja'tani minka ya Rasulullah." Kau telah membuat aku sakit ya Rasulullah. Aku mau balas ya Rasulullah. Nabi balik badannya. Nabi kasih tongkatnya. Saudara, ini Nabi panglima, ini Nabi komandan, ini Nabi pemimpin tertinggi, rela dihad, rela dibalas, rela. Beliau tidak mau menzalimi sahabatnya, nggak mau menzalimi walaupun dia adalah anak buahnya. Kita lihat sekarang ini kezaliman luar biasa. Mudah-mudahan kita doain semuanya ya, Allah Ta'ala hancurkan ini kezaliman. Saudara, begitu Nabi berikan, lalu Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, kau lihat aku ini dalam keadaan tidak pakai baju. Buka dong bajumu ya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar jerit, Sayyidina Umar jerit, "Ya Sawad, jangan Rasulullah, saya aja yang kau balas saya." Lah, enggak, aku mau Rasulullah. Persis dengan kisahnya Ukasyah, tapi beda versinya. Kalau ada yang mengatakan itu kisahnya Ukasyah itu hadis dhaif, wallahu a'lam. Kemudian saat itu juga Sayyidina Sawad, beliau begitu Nabi buka bajunya dan kelihatan dadanya yang mulia, Sawad langsung tubruk, Sawad peluk, Sawad cium. Lalu Rasulullah mengatakan, "Hamalaka ala hada ya Sawad." Hei Sawad, kau ini bikin apa? Kata Sawad, "Ya Rasulullah, rubbama akhir umri fa'aradtu an akuna ahdi bika an yalmasa jildi jildak ya Rasulullah." Ya Rasulullah, barangkali ini akhir umurku ya Rasulullah. Aku menginginkan di akhir umurku ini, di akhir masaku ini ya Rasulullah, aku berperang. Belum tentu aku bisa kembali lagi dengan selamat. Aku hanya menginginkan ini waktu, ini saat bersentuhan kulitku dengan kulitku ya Rasulullah. Saudara sekarang ini bukan bersentuhan lagi. Saudara cium tangan anak cucunya Rasulullah. Saudara cium tangan, belajar daripada pewaris-pewaris Rasulullah. Ustaz Salim ngaji dengan Kiai Abdurrahman Nawawi. Kiai Abdurrahman Nawawi ngaji lagi dengan saya punya kakek, dan beliau juga belajar langsung dari Sayyidil Walid. Sayyidil Walid ngaji lagi dengan guru-gurunya yang sambung menyambung, tangga bertangga sampai kepada Rasulullah. Pantas ini majelis beda auranya, beda rasanya saudara. Maulid banyak digelar di mana aja, tapi beda-beda rasanya. Saya nggak bisa ceramah menangis seperti ini, hanya di sini dan di beberapa tempat, karena di sini tempat barokah. Diinjak guru kita almarhum Kiai Abdurrahman Nawawi, diinjak di majelis di tempat oleh Habib Husain bin Ali, diinjak oleh guru-guru kita Habib Ali dan semuanya orang-orang soleh. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita habis.
bertambah rasa cinta kita kepada Ahlul Bait Rasulullah, bertambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Saudara, nangis nggak bisa dipikir-pikir, nggak bisa. Sayyidil Walid mengatakan ada orang bisa nangis, bisa nyetelin air mata kapan dia mau nangis, kapan dia mau berhenti. Ada nggak bisa begitu. Mudah-mudahan semua di sini nggak ada yang munafik. Aku cinta tapi dia benci sama keluarganya Rasulullah. Saudara, cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi nggak kudu Habib yang pinter, yang bodoh mesti kita cintai. Kok cinta bili-bili? Nggak bisa begitu. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, kalau tidak salah, ini ada kisah di dalam Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Ada sahabat namanya Habib bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Saat beliau diutus oleh Rasulullah membawa surat peneguran, surat teguran keras Rasulullah terhadap Musailamatul Kadzdzab, sang nabi palsu. Habib ditugasin, ini tugas berat, wallahi tugas berat saudara. Sahabat kalau disuruh nggak ada yang neko-neko, sami'na wa ata'na. Begitu kita kalau jadi murid, begitu sama guru. Lalu berangkat Habib bin Zaid ke Yamamah, tempat Musailamah Al-Kadzdzab tinggal. Begitu sampai di sana, dia bawa itu surat disampaikan. Lalu Habib langsung diborgol, diikat. Musailamah tanya kepada Habib, padahal itu surat Nabi teguran agar Musailamah kembali ke jalan yang benar. Jangan ngaku-ngaku Nabi. Ini orang ngaku Nabi udah zaman Rasulullah udah ada dan bukan satu. Jadi nggak usah heran kalau sekarang ada yang ngaku Nabi, ya, yang ngaku Habib banyak. Saat itu begitu diikat oleh algojo-algojonya, Musailamah interogasi. Ya Habib, aku mau tanya, atashhad anna Muhammadar Rasulullah? Hei Habib, jawab, apakah kau yakin Muhammad itu utusan Allah? Habib dengan tegas dan lantang menjawab, "Naam, ya, aku yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Katanya Musailamah, aku tanya sekali lagi, atashhad anni Rasulullah? Apakah kau yakin aku juga Rasulullah? Habib jawabnya begini, inna fi udunayya mani'an min sima'i ma taqul. Kalau bahasa kita, kuping aneh nih kagak tapi begitu denger apa yang ente tanya. Kuping aneh kagak tapi begitu denger apa yang ente tanya. Diulang lagi, Habib, kau yakin Muhammad utusan Allah? Yakin. Kau yakin aku utusan Allah? Kuping aneh nggak denger. Marah Musailamah, perintahkan kepada algojonya dipotong tangan kanannya. Begitu terus pertanyaan sampai dimutilasi, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong, kaki kiri dipotong, semua anggota tubuhnya dimutilasi saudara, demi mempertahankan akidah la ilaha illallah Muhammadur. Ini baru cinta, ini baru cinta. Saat terakhir dipenggal kepalanya, yang terucap dari lisannya Habib bin Zaid bin Asim Al-Ansari hanya Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bawa ini
Tanamin kecintaan dan jangan punya masalah kita ya dengan keluarganya Nabi kita Muhammad. Ya, kalau keluarganya Nabi Muhammad udah her-her aja, ya, udah maafin, ya. Tapi kita jangan ada punya rasa dengki dan hasut kepada keluarganya Nabi kita Muhammad dan pewaris-pewaris Nabi kita Muhammad. Pesan saya yang terakhir, jangan jauhin Rasulullah. Habib aneh nggak jauh sama Rasulullah. Buktinya ente jarang ngaji, buktinya ente jauhin guru-guru, buktinya ente jarang hadir ke majelis-majelis ilmu. Dulu masih ada Sayyidil Walid pada rajin, dulu masih ada Abuya pada rajin, dulu masih ada Habib Usin pada rajin, ya. Jatuh ke anak, jatuh ke cucu. Jangan kita menganggap keberkahan itu hilang. Ini ujian daripada murid. Saat guru udah nggak ada, saat guru udah nggak ada. Mudah-mudahan kita termasuk murid yang bakti, murid yang diakui murid dari dunia sampai akhirat, dan kita kelak mendapat syafaat dari guru-guru kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina lusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hada wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah memang apa disampaikan oleh Habib Ahmad tadi. Hadirin, saya belajar sama Sayyidul Walid, baca Ithaf syarah daripada Ihya Ulumuddin, baca apa namanya syarah daripada Sahih Bukhari, Fathul Bari. Itu syarahnya hadirin ada yang 17 jilid, ada yang 18 jilid. Ithaf kalau nggak salah 18. Kita baca tuh hadirin, dari Walid sehat, seger, Walid. Gagah deh hadirin baca. Tuh. Sampai beliau sakit, sampai meninggal. Satu belum habis tuh kitab. Sampai sekarang. Satu belum habis. Sedangkan ada 18 jilid. Fathul Bari begitu juga. Kita baca, atau belum habis. Tapi oleh meninggal, kita terusin sama Habib Ahmad. Sengat tinggal tuh rebuh. Tetap kita kumpul, kita ngaji, kita datang rebuh hadirin. Hanya beberapa hari ini saya kurang sehat, jadi saya jarang datang. Tapi tetap pengajian berjalan. Sekarang saya minta Habib Toha, kesayangan Walid, masya Allah, ya. Kalau kita ngaji nih hadirin, dipanggilin deh, Lambar, mana Habib Toha? Jadi cariin hadirin. Ini hebatnya. Ya. Jadi kalau anaknya pinter, nggak salah. Kenapa? Sebab ayahnya kalau ngajar dicari anaknya. Dan gitu juga Sayyidul Walid, Al Habib Abdurrahman Segaf, kalau mau ngajar hadirin, kan Walid udah alim Walid. Sayyidul Walid udah alim hadirin. Abdurrahman Segaf, Habib Alwi hadirin, itu dipanggilin. Saya ngaji sama Sayyidul Walid hadirin, bersama Buya, para kiai hadirin, saya sih bonceng doangan hadirin. Itu kalau mau ngaji ya dipanggilin. Walid kan masih tinggal di jalan Surabaya, tungguin hadirin Walid. Begitu ulama. Jadi kalau mereka pinter, masya Allah, nggak salah. Karena memang orang tua kalau mau ngajar dicari anaknya. Mau sholat aja hadirin dicari anaknya. Ini anaknya udah jagoan semua. Ini hadirin yang saya tahu, ya begitu. Karena saya kata ngaji sampai Walid meninggal, saya dulu meninggal hadirin. Abdurrahman Segaf hadirin, begitu. Banyak cerita-cerita, ya. Barangkali hadirin nggak mungkin saya cerita di sini, ya. Itu sekilas saja, ya. Sayyidul Walid kalau mau ngajar hadirin dicari anak-anak. Duduk bareng-bareng kita kajian solihin, para kiai. Ya. Mau sholat berjamaah dicari. Itu hadirin Sayyidul Walid Al Habib Abdurrahman Segaf. Bagaimana kalau kita ini hadirin mau sholat nyari anak gak kira-kira? Nah, pertanyaannya gitu. Sekarang kita minta Habib Toha, ya. Biarin mau 5 menit juga. Ini kan anak kesayangan nih hadirin, ya. Insya Allah mudah-mudahan ya Habib Toha sehat walafiat terus berdakwah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا وشكرا لله الذي جمعنا وشرفنا وفضلنا وخصنا بالانتساب للإسلام وبمحبة خير الأنام، وصلاة وسلاما على النور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام، حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ما طير يمن غنى فترنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin, para tamu-tamu junjungan baginda Nabi besar Muhammad yang kesemuanya saya muliakan dan saya hormati, para kiai, para habaib, para sesepuh, para orang-orang tua yang mohon maaf tidak lagi Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah, ta'zim kepada para tuan-tuan guru, para abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhussu bidzikr, orang tua saya yang tahu kecilan saya, yang sayang juga sama saya, orang tua kita Bapak Kiai Haji Salim Na'i beserta putranya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, diberkahi hidup dan kehidupannya, digabulkan segala hajat-hajat dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul dengan beliau dan juga berkumpul dengan para guru-guru beliau, sambung menyambung kepada hadratur Rasul junjungan baginda Nabiyukum Muhammad. Karena waktu mungkin tidak banyak yang Al-Fajir ingin sampaikan, hanya mau copy paste dari omongan Sayyidil Walid. Boleh? Boleh? Ini pada kenal nggak sama Walid di sini? Hah? Biasa duduk di sini. Biasa Walid duduk di sini. Tapi insya Allah Walid hadir di tengah-tengah. Sayyidil Walid dari rekaman-rekaman yang kami telah dengar dan juga kami sering ikut di beberapa tempat beliau berbicara tentang maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suka bawain kalimat man lam ya'rif qadral maulid lam ya'rif qadral maulud. Barang siapa orang yang enggak tahu, enggak ngerti, apalagi enggak mau tahu, apalagi enggak mau ngerti keistimewaan, keagungan, keindahan siapa yang dilahirkan, maka orang tersebut bisa kita pastikan orang yang enggak tahu dan orang yang enggak mau tahu, orang yang enggak paham dan orang yang enggak mau paham kepada siapa? Kepada yang dilahirkan, yaitu junjungan kita baginda Nabiyukum Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ahlan. Kita haturkan selamat datang pada Khalifah Kuitang, kakak saya Al-Habib Ali bin Muhammad
bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi mata'ana bituli hayatih. Sampai mana tadi ya? Hah? Sampai mana? Sampai mana? Baru begitu aja, belum makan kebuli, sesuap juga udah lupa. Sallu ala Muhammad. Jadi begitu, kita saja nih yang hadir maulid, yang hobi datang maulid. Coba saya pengen tanya dulu, adakah di antara kita yang istiqomah untuk bisa menjadikan wiridannya salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kayak Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, nggak kurang dari 25.000 kali. Coba tolong tunjuk tangan. Segini banyak orang nggak ada. Yang hobi maulid nih kita nih nggak ada juga. Kurangin deh Bet, baik 20.000 deh. Istiqomah tapi tiap hari, saben hari salawat kepada Rasulullah. Tolong tunjuk tangan. Nggak ada juga. Kita kurangin lagi dah. 10.000. Nggak ada juga. 5.000. Nggak ada juga. Ini yang dimaksud. Kalau kita saja yang getol, yang hobi, yang mau, yang pengen denger tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tuh enggak juga tuh kayak pendahulu salaf kita tuh. Bukankah dikatakan barang siapa orang yang cinta dengan seseorang, pasti mulutnya, hobinya ngomongin yang dia cintai. Idza ahabba syai'an man ahabba syai'an aktsara bi dzikri. Contohnya bagaimana Habib? Masih ingat enggak ame mantan pacar? Ya, pada diam aja, udahan aja Ustaz Salim saya ngomong nih. Hah? Berhenti aja, Pak. Masih pada ingat enggak sama mantan pacar? Ingat. Sama ibunya anak-anak masih ingat? Gimana tuh dulu tuh pas kita lagi demen-demennya tuh bagaimana tuh? Hah? Kacak kita ajak ngomong. Gue mau ketemu nih ini malam nih. Dicakap loh. Kalau kita mau ke rumahnya, belum nyampe rumahnya, udah deg-degan duluan. Bener apa enggak? Enggak semua yang kita temuin, pokoknya mau teman kita, mau saudara kita, mau siapapun, kita tanyain tuh, bagaimana calon bini gua, cakep gak? Gimana? Cantik orangnya kan? Wah, abis kita agul-agulin. Sekarang aja udah dempak, udah brojol mulu, nggak kita agul-agulin lagi. Begitu juga orang yang cinta dengan Rasulullah. Kalau tadi Walid bilang man lam ya'rif gadral maulid lam ya'rif gadral maulud, pasti orang yang nggak hobi, orang yang nggak kenal, orang yang nggak mau tahu, orang yang nggak mau paham tentang hari kelahiran begitu istimewanya manusia yang dilahirkan, yaitu junjungan baginda Nabi Muhammad, maka dapat kita pastikan orang tersebut nggak juga mau ngerti, nggak juga mau paham, nggak juga mau tahu keistimewaan siapa yang terlahir, yaitu Nabi Muhammad. Kita saja, saya suruh tunjuk tangan, istiqomah nggak kita untuk bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad? Ternyata kita masih bingung jawabnya tuh. Segitu kita Pak yang hobi datang maulid, segitu kita yang demen datang maulid, segitu kita yang cinta dengan maulid. Bagaimana haula yang kalau kita datang maulid saja, kita datengin maulid aja diseset-sesetin, dibitah-bitahin, diharam-haramin, dimasukin neraka kayak neraka punya emak bapaknya.
Kalau kita balik, kita yang hobi maulid saja, saya sebutkan seperti itu, ternyata kita jauh dari untuk kita menyebut-nyebut nama Rasulullah. Bagaimana mereka yang tidak hobi dengan maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kitab maulid ada namanya Syaraful Anam, ada namanya Barzanji, ada namanya Ad-Dibai, ada namanya Simsud Durar, ada namanya maulid apa lagi? Ad-Diya'ul Lami. Bahkan kalau kita mau kumpulkan, ada ratusan yang telah dicetak dan telah ditulis oleh ulama-ulama kita. Tapi yang kita kenal cuma segitu. Betul apa enggak? Saya mau tanya, kitab Nahwu ada banyak juga? Ada apa aja tuh? Ada Sorof, apa? Ada Jurumiyah. Nazomnya ada apa aja? Ada Imriti, ada Alfiyah, banyak kan kitab Nahwu. Itu ilmu alat untuk seseorang bisa baca tulisan Arab yang botak kayak pala saya nih. Kalau dibuka ini botaknya Pak. Itu untuk orang kenal, tahu, paham, namanya ilmu alat. Begitu juga ulama-ulama kita tuh nyetakin buat kita, nulisin buat kita, untuk kita menjadikan alat. Itu tadi kitab-kitab maulid yang telah mereka karang. Alat apa? Alat untuk umat Islam lebih kenal dengan Maulana Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kitab maulid dibid'ah-bid'ahin, kitab Nahwu juga dibid'ah-bid'ahin dong. Emang Nahwu ada zaman Rasulullah? Emang Nahwu ada di zaman sahabat? Emang Nahwu ada di zaman tabi'in? Jangan dong. Tapi kenapa tuh cuma kitab maulid? Al-Walid bilang begini, ada dua ya waladi. Saya agak kram, boleh gak duduk di situ tuh? Ini syarat kejepit nih soalnya. Maafin ya. Kita ada syarat kejepit. Jangan pakai nanya, kenapa Habib Toha syarat kejepit? Gendong sorga, dorong sorga. Sorga saya lebih dari 125 kilo pas hidupnya. Mohon maaf para habaib, mohon maaf, mohon izin. Jadi saya kena syarat kejepit. Ini udah mulai keram tuh. Sallu ala Muhammad. Kalau bukan Ustadz Salim, ini abak saya. Sampai mana tadi lupa lagi tuh. Syarat kejepit. Nah, lu ingatnya syarat kejepit aja. Nah, ini mohon maaf ya sekali lagi para guru-guru, mohon dimaafin. Memang luar biasa kalau udah ini kayak papan terus nih kaki, nggak bisa ditekuk. Kalau itu semua cuma dua, kata Walid ya waladi, jawabannya cuma dua. Yang nggak hobi maulid dua, karena memang jahilnya, berarti nggak ngerti, nggak tahu. Tadi saya bilang ada orang yang nggak mau tahu dan nggak mau ngerti. Karena apa? Bahasa orang Betawi, hatinya berbulu. Hatinya berbulu. Kalau udah baca maulid, berarti di situ disebut-sebut Rasulullah. Kalau ada maulid, di situ disebut-sebut sahabat Nabi. Kalau ada maulid, di situ disebut-sebut kecintaan kepada keluarga, junjungan baginda Nabi Muhammad. Dan memang itu ya waladi, memang sudah jadi agenda musuh-musuh Islam. Makanya yang viral, yang tenar, pasti orang yang ngomongnya nyeleneh. Bener apa enggak? Pepatah Arab bilang khalif tu'raf. Mau tenar kita, mau terkenal kita, lawan arus, pasti terkenal kita, pasti tenar kita. Saya mau tanya, peci saya ini warnanya apa? Ya udah deh ceramahnya. Nah, yang jawab 10 ekor.
Saya mau tanya lagi, peci saya ini warnanya apa? Kalau ada satu aja yang ngomong salah ente orang semua, pecinya Habib Toha itu warnanya hitam. Pengen kenalan nggak kita sama dia? Pengen kenalan nggak? Pengen, pasti kita kenalan. Kenapa? Karena memang khalif tu'raf, pengen tenar lawan tuh arus. Sahabat yang kita muliakan, sahabat yang kita junjung tinggi, sahabat yang memang jadi panutan kita, sahabat yang memang menjadi suri tauladan untuk kita juga bisa menyambung sampai Rasulullah. Mereka hinakan Ahlul Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela-cela, emang dasar hatinya bebulu ya waladi. Sampai kapan juga tetap ada. Cuma terakhir saya mau kasih nih, khususnya yang hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat orang tua kita Bapak Kiai Haji Salim Na'i. Terakhir, biar kita nggak dibikin bingung, biar kita nggak kena tasyik fitin, nggak dibikin keder kita. Saya numpang tanya. Saya numpang tanya yang hadir. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, hidupnya mulia. Jawab dulu, hidupnya mulia. Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ali, Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas Gangbulu, hidupnya mulia. Saya mau tanya lagi, ada putra beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, hidupnya mulia. Kita tanya lagi, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, hidupnya mulia. Kita tanya lagi, Abuya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nawi, hidupnya mulia enggak? Semua yang saya sebutin tolong sebutin lagi, semuanya, dan guru-guru kita yang lain semuanya hidupnya mulia. Hanya hidupnya doang, apa sampai meninggalnya mereka lebih mulia? Ada dalil yang memang dikuasai oleh guru-guru kita. Saya gampangnya begini, saya kasih dalil akli namanya, biar kita makin mantap, biar kita makin yakin sama guru-guru kita, biar kita makin Tadi Habib Ahmad bilang, jangan karena udah meninggal kita nggak terusin silaturahmi, jangan karena sudah meninggal kita nggak mau hadir ngaji di majelis ta'limnya. Fawallahi, sebelum saya lanjutin yang ini, saya buka majelis malam Jumat. Ini contoh saja. Saya buka majelis malam Jumat, saya ngikutin saya punya injit Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf itu kalau malam Jumat bikin apa ya? Ada baca Tabarak, ada baca Kahfi, ada baca Waqiah, ada baca bukan Waqiah, ada baca Yasin, ada baca tahlil, ada baca ratib, dua lagi ratibnya, ratibul Abbas wa ratibul Haddad dibaca. Habis itu maulid dah. Itu yang kami punya kakek di Bukit Duri, kalau malam Jumat pasti ada rutinan itu tuh. Nah saya bikin di Al-Afaf. Kalau zaman Walid berbeda dengan kami punya kakek. Kalau kami punya kakek netep, jarang keluar-luarnya. Kalau Walid sampai malam Jumatnya aja adanya di luar. Makanya wiridnya kebanyakan di mobil. Baca wiridnya biasanya sama kami di mobil. Karena biasanya maghrib udah kemaghriban di jalan, atau selesai maghrib kita baru mau acara yang selanjutnya. Jadi wiritannya, baca-bacaannya di rumah atau di mobil. Oleh karena itu kami ambil inisiatif, kami adakan malam Jumat. Singkat cerita, saya persilahkan nih ponakan-ponakan untuk berbicara barang 10-15 menit di malam Jumat itu. Yang saya suruh bicara adalah cucu Walid dari kakak saya yang perempuan, dari putrinya Sayyidil Walid, yaitu Abdullah bin Ali Al-Khirid.
Kalau orang Arab nama Abdullah tuh jadi Abudi. Jadi Abudi. Kalau Ahmad, Muhammad biasanya dipanggilnya jadi Hamudi. Ya. Ini karena Abdullah memang enjitnya suka panggil Abudi. Karena habis ceramah malam Jumat dapat 2 hari, dia cerita sama saya, Khal, kemarin siang Khal habis Abudi ceramah di Al-Afaf malam Jumat, siang-siang Abudi dimimpiin Khal sama enjit. Abudi dimimpiin Khal sama enjit. Di Al-Afaf kan ada tiang-tiang begini juga yang dari kaca tuh. Ya. Di sini nih Khal. Ada di sini Khal. Ada enjit, ada Khal bawa kitab enjit. Enjit tegorin Abudi, "Lesh tastajil fil kalam?" Kenapa engkau kok buru-buru banget kalau bicara? Karena memang bicaranya waktu itu cepat. Namanya masih muda tuh, semuanya pengen dikeluarin sama dia. Cepat jadi bicaranya. Jangan dijawab, doain sampai doain. Maksud dari cerita ini apaan sih? Kalau hanya saja seorang yang memang memiliki kedekatan dengan Rasulullah, mendarma baktikan usianya, waktunya, sehatnya untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad, bisa dimuliakan begitu rupa sampai cucunya saja masih diopen, sampai maulid, sampai rutinan malam Jumat aja masih diperhatiin. Bagaimana kita nih pada malam hari ini? Hasya wa kalla, sungguh tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan satu demi satu di antara kita. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Pada lemes banget. Tadi sampai mana tuh? Saya mau cerita. Abudi sebelumnya pada lupa lagi. Sampai mana tadi? Wow, kejauhan. Kalau saja yang saya sebutin Habib Ali bin Abdurrahman As-Saddar, tadi ada kakek saya sebutin, ada Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, ada Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ada Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Yang tadi semua saya sebutin dan kita sepakat hidupnya mulia, setelah wafatnya lebih mulia dari hidup. Sekarang kalau sama makanan kita mau nggak coba-coba? Mau kita coba-coba sama makanan? Mau? Sakit perut ente, sakit perut kita. Kok sekarang demen orang-orang sama yang nyoba-nyoba cuman karena viralnya doang, tapi ngomongnya nyeleneh? Kenapa guru-guru kita nggak kita warisi tuh perjalanan hidupnya? Mereka yang sudah jelas, mereka yang sudah bebas, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang begitu indah untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Apa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam wasiatnya kepada kita? Man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Barang siapa orang yang pengen mengambil rujukan, mengambil panutan, mengambil ikutan, falyastanna biman mat. Ambil tuh dari orang-orang yang udah selamat, yang mulia hidupnya, mulia sampai barzakhnya, dan insya Allah mulia sampai ketemu dengan Rasulullah. Mereka falyastanna biman mat. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Karena yang masih hidup biar lagi jidatnya sampai hitam kereng, bewoknya panjang sampai nyengser ke tanah, la tu'manu alaihi al-fitnah. Nggak akan selamat mereka daripada cobaan Allah. Ada yang udah jelas-jelas haram,
taruh di gelas, tanya, ini halal apa haram? Jelas ini haram. Ini halal apa haram? Oh, haram. Roknya tebel, roknya tebel. Kasih duit 500 juta, cadel, cadel. Nih sekarang hukumnya apa nih? Haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi haram. Kasih lagi. Oh masih cadel nih kata yang ngasih. Masih cadel dia. Kasih lagi 500 juta. Berubah. Dari roknya tebel 500 juta jadi cadel. Kasih lagi 500 juta. Halal. Tuh fa innal hayya la tu'mannu alaihil fitnah. Karena yang masih hidup belum tentu bisa selamat daripada fitnah, daripada ujian, daripada cobaan yang akan Allah berikan untuk menguji hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita diberikan selalu taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nggak mau ngomong lama, cuma biar nyenengin orang yang cinta sama Sayyidil Walid, yang cinta kepada para habaib, cinta para guru-gurunya. Mudah-mudahan saya hanya mengambil keberkahan. Mohon maaf tidak ngajarin sama sekali. Mungkin ada yang kurang ajar dari omongan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya minta Bapak RW kita walaupun 5 menit. Bapak ini dia ketua Kopit di Kelurahan Tebet Barat nih, yang tahu. Pak RW, biarin 2 menit nggak apa-apa. Mewakili pejabat. Mana? Iya tapi RW aja deh. Dia yang lebih tahu di sini. Ntar doa, Buk Ali, kuitang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini guru kita Bapak Kiai Haji Salim Na'i pada Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita bersama-sama. Saya tidak akan melebihi dari guru-guru kita, tapi saya cukup menyampaikan alhamdulillah dengan Maulid ini. Tadi siang kita jam 5 diberikan hujan sedikit untuk memberikan kedinginan, karena para jemaah semuanya yang ada di lingkungan RW 04 dari mulai Oktober ini RW 2 merah, yang lanjut ke tanggal 12 itu RW 6 kuning. Alhamdulillah dengan guru kita dari mulai September sampai saat ini hijau. Amin. Ini berkat doa daripada guru-guru kita. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya sampai nanti para jamaah diberikan kesehatan. Juga guru-guru kita, para habaib juga di dalam menyampaikan khutbahnya juga diberikan kesehatan. Sama Pak, surat saya juga kejepit juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum tutup doa kita dari panitia katanya mau baca qasidah dulu.
Udah saya yang baca aja deh biar suaranya yang enak nggak apa-apa. Labiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Labiyal huda تنسني من شفاعتي يا رسول الله. فإني من الغربى ومن بها أولى يا رسول الله. شفاعتي يا رسول الله. وإني مسيء مذنب ومخلد يا رسول الله. نبي الهدى تنسني من شفاعتي يا رسول الله. وإني محب للبتول وأمها يا رسول الله. من شفاعتي يا رسول الله. وأنت شفيع المذنبين لا إلى المولى يا رسول الله. من شفاعتي يا رسول الله. نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله. تنسني من شفاعتي يا رسول الله. Hadirin, akhirnya majlis ini akan ditutup dengan doa talqin zikir oleh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Memang saya dari tadi bahkan dari semalam terbayang nih guru-guru kita ini kan pertama Walid nggak ada nih hadirin ya. Walid Masya Allah ya, Abdurrahman Kuitang, Husin Condet, Buya, semuanya Masya Allah ya. Tapi saya gembira anak-anak mereka ya hadir semuanya alhamdulillah. Hanya Habib Jindan sama Habib Ahmad Syarif tadi dia titip salam. Dia sebetulnya mau hadir, mau usahain. Cuma di malam beliau ada 3 undangan. Jadi susah di atur-atur susah. Minta maaf beliau hadir. Habib Ahmad Jindan, Habib Jindan bin Nopal bin Salim Jindan. Terima kasih, ini guru-guru kita ini Masya Allah. Abdullah Hussein Al-Abtos, ada Kiai Ruslan Mawardi, ini dari Puhab semuanya. Ada Kiai Muzini Wahab, ada Kiai Rozi Abdul Ghani, dan banyak, ada Kiai Busra Karim juga dari Puhab juga ya. Masya Allah, banyak Kiai Musarudin
ada Kiai Soleh, Kiai Sodikin dari Masjid Al Hidayah. Banyak para guru semua, ya, juga dari Cipinang, dari keluarga besar Kiai Ahmad Syafi'i, ya, Ustaz Abdul Hadi, insyaallah. Semua disampaikan doa-doa bermereka. Mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya sudah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Taala. Saya minta Habib Ali bin Abdurrahman baca Fatihah untuk jamaah yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Taala, yang punya urusan digampangkan urusannya oleh Allah Taala. Pada Habib Ali, fadhil ya Habib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa manjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma, tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma, taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna, wa'tina wa la tahrimna, wa athina wa la tuthir alaina, wa ardina wa rida 'anna. Allahumma barik بأولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.